गोटे जंगल एक माँ चढ़ी तार दुईटी छोट छुआ सांगरे रहुथिला। ता घर पाखरे थिला काउर घर। सेही जंगलर राजा थिला चिल। दिने माँ चढ़ी तार दुई छुआ को कहिला, आरी पिला माने मु तो प्रति वर्ष आम जमी पनीपरिबा फलमूल चाष करी। ए वर्ष मु भाबिची आम जमी कुकुड़ा चाष करी। तुमे सत कहूच माँ? आम जमी तुमे कुकुड़ा चाष करिबा? बहुत बढ़िया। कुकुड़ा माने प्रतिदिन अंडा देबे। आमे अंडा खाई परिबा आउ बाजार रे बिक्री भी करि परिबा। हाँ रे पिला माने, आमे कालीठु ही आम जमी कुकुड़ा चाष करिबा। एबे चालो आम जमी को जीवा। भल भाबरे आम जमी चारि पाखकु घेर करिदेबा, नहले दुष्ट जंतु माने आम कुकुड़ांकर क्षति करि पारंती। तापरे चढ़ई तार दुई छुआंक सह मिसी किछि बाउंस आउ लाठी नहीं तांको जमी को गला। से माने भल भाबरे बाउंस लाठी दे निज जमीर चारि पाखकु घेर करिदेले। से माने जेतेबेले सब काम करुथिले सेतेबेले से रास्ता दे एक काउ जाउथिला। से चढ़ई आउ तार दुई छुआंक देखि कहिला, अरे चढ़ई तू तो छुआंक सह एठी कौन करुचु? काऊ ए वर्ष मु मो जमीरे कुकुड़ा चाष करिबी। सेथिपाई मो जमीर चारि पाखकु भल भाबरे घेर करि दउची। भल भल, तू तो काम कर चढ़ई, मु एबे जाउची। एमिति कही काऊ सेठारु चली गला। से जिबा परे परे मिट्टू आउ पारा भी से रास्ता दी जाउथिले। चढ़ई आउ तार दुई छुआंकु देखि से माने पचारिले, अरे चढ़ई तू तो छुआंक सह मिसी ए सब कौन करूचु? मिट्टू भाई मु ए वर्ष मो जमीरे कुकुड़ा चाष करिबी। सेथिपाई मो छुआंक सह मिसी एठी घेर करूची। एमिति सुनी मिट्टू आउ पारा सेठारु चली गले। किछि समय परे माँ चढ़ी तार दुई छुआ निज काम सारी घर को फेरी गले। परदिन सकाळे से आउ तार छुआ माने बजाररू किछि कुकुड़ा किणी सेमानंकु धरी निज जमी को आसिले आउ निज जमीर घेर भितरी रखिदेले। आरे माँ गणिलु आमर केतोटी कुकुड़ा अछंती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माँ 10टा कुकुड़ा अछंती। अच्छा धन ठीक अछि, चल एबे घर को जिबा। सकाळे कुकुड़ांको खाइबा नहीं एठाक आसिबा। एमिति कही माँ चढ़ी तार दुई छुआ को नहीं घर को चली गला। किछि समय पर राति हेई गला। कुकुड़ांको बास्ना पाई एक सियाल सेठाक आसिला। अरे वाह, एठी एते गुड़िए कुकुड़ा अछंती, हेले कुकुड़ा मानकु एठी किए रखिची? आख पाखरे तो मु काहाकु भी देखुनी। एते कथा भाबी किछि लाभ नाही। मते भारी भोक लागुची, मु खाइबारे मन दिए। आजिठु प्रतिदिन मु ए जागा को आसीबी आउ गोटे कुकुड़ा नहीं जीबी। हेले घेर तो बहुत शक्त, मु भीतर को जीबी केमिति? सियाल एपरी चिंता करुथिबा समय रे हठात तार नजर एक कुकुड़ा ऊपर पड़िला। से घेरर बहुत पाखरे ढोलुथिला। घेरटी रे बड़ बड़ फांका थिला। सियाल शीघ्र कुकुड़ार बेक धरी ताकू बाहर को नहीं आसिला। जे भी एठी घेर देइछि से बहुत बोका। घेर रे जदि एते बड़ बड़ फांका रहिबो, जे नाही से आसी एठू कुकुड़ा चोरी करी नहीं जीवो। मो पाई तो भल हैला। एबे मु प्रतिदिन ई बड़ बड़ फांका देई कुकुड़ा चोरी करी नहीं जीवी। एमिति कही सियाल से कुकुड़ा को धरी जंगल भीतर को चली गला। परदिन सकाळे चढ़ई आउ तार दुई छुआ निज जमी को आसिले। चढ़ई छुआ निज कुकुड़ा को गणिकी देखिला, गोटे कुकुड़ा कम अछि। माँ माँ आम घेर भितरे 9टा कुकुड़ा अछंती। आउ गोटे कुकुड़ा कुआडे गला? किए आम जमीरु कुकुड़ा चोरी करी नहीं जाइनी तो? मते भी सेमिति लागुची रे धन। चालो आमे पक्षीराजा चिलंक पाखकु जीवा। से ही आम समस्यार समाधान करि परिबे। तापरे माँ चढ़ी राजा चिल पाखकु गला आउ ताको सब घटना कहिला। कौन कहिलु चढ़ई, तो जमीरु कुकुड़ा चोरी हेइची? अच्छा कहिलु तोर कहा ऊपर संदेह होउची? नाई महाराज, मोर तो कहा ऊपर भी संदेह होउनी। मोर सेमिति केही शत्रु नाहंती। अच्छा चढ़ई कहिलु तो जमीरे कुकुड़ा चाष करिबा कथा किए किए जानिचती? महाराज, मु आ मो छुआ माने मो जमीरे घेर देबा समय रे काऊ मिट्टू पारा आम जमी पाख रास्ता रे जाउथिले। मु से 3 जन को मो जमीरे कुकुड़ा चाष करिबा कथा कहिची। अच्छा ताहले
ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ଜମିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିଛି। ସେନାପତି, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କାଉ, ପାରା, ମିଟୁକୁ ଧରି ଆଣ। ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଧରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲୁ କ'ଣ ତୋର ସେ ଉପାୟ? ତାପରେ କାଉ ଚିଲ ରାଜାକୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। କାଉ, ମିଟୁ ଆଉ ପାରା ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଜାଲ ଧରି ରହିଲେ। ଚିଲ ରାଜା ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଅଧରାତି ହେବା ପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ଘେର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଆରେ, ଗତ ରାତି ତ ଏଠି ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ବି ନାହାନ୍ତି? ଶିଆଳ ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ, ପାରା, ମିଟୁ ଧରିଥିବା ଜାଲକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲେ। ଶିଆଳ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତମ ମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଉପରକୁ ଜାଲ ପକେଇବା ପାଇଁ? ମତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଲରୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିବୁ। ଏ ଜାଲ ବହୁତ ଶକ୍ତ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଇ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇର ଜମିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ବାଘଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତମେ ମାନେ ଶିଆଳକୁ ଜଗିଥାଅ। ଏମିତି କହି ପକ୍ଷୀରାଜା ଚିଲ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଶିଆଳର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାଘ ରାଜା ଶିଆଳକୁ ପିଟି ପିଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇର ଜମିରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଥିଲା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କାଉ ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। କାଉର ଏକ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଫଳ ଗଛ କାଉର ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଧନୀ। କାଉ ଧନୀ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ। କାଉର ବଡ଼ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଗରିବ। କାଉର ପୁଅ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ତା ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଦିନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଧନୀ କାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତମ ପୁଅ ପରି ମୋ ଝିଅ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତମ ପୁଅ ସହ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମ ଭଳି ଏକ ଧନୀ ପରିବାର ସହ ଆମେ ଆମ ପୁଅର ବାହାଘର କରିବୁ। ହଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଥରେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ସେଇଟା କାହାର? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର ଘର। ତା ସହ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ସହ କେବେ କଥା ହେଇନୁ। ହେଲେ ପରିବେଶ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିବେ କୋଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେଲି। ଏଭଳି ଗରିବ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖନି, ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓ, ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଏମିତି ସେ ଧନୀ କାଉ ବାହାଘର ଦିନ ସ୍ଥିର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ବାପା, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବେ? ଆଉ ଯଦି ନ ଗଲେ ମୋ ବାହାଘର କ'ଣ ହେବନି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏମିତି ଡରେଇବେ ଯେ ସେ ତା ଘର କ'ଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। କାଉ ଭାଇ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବି? ଭଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଘର। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ନା, ତତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ନଗଲେ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହେବନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୋ ଭଳି ଗରିବ ରହୁଛନ୍ତି, ଯା ତୁ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବୁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ
ମୁଁ ତ ପୁଅକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ନା ନା, ମୋ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ ମାନିବି, ହେଲେ ମୋ ପୁଅର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ହଁ, ଏବେ ତୁମ କଥା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାହାଘର। ମୋ ବାହାଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ବଣ୍ଟି, କ'ଣ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇକୁ ବି ତ ବାହାଘରରେ ଡାକିଛୁ? ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିନି। ସେ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋ ବାପା ମା ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଏମିତିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବି ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ? ଯା, ଆଉ କୋଉଠି ବସିବୁ? ଆମ ପାଖରେ ବସନି। ଆରେ ବଣ୍ଟି କାଉ, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ମନା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଲି? ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଆଉ ମୁଁ ଧନୀ। ଆମେ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବାନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ବାପା ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ରାତି ବି ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ତା ମା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ମା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତୁମେ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛ? କିଛି ନାହିଁ ରେ ଧନ, ଏମିତି ଖାଲି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା, ସେ କାଉମାନେ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ବଣ୍ଟି କାଉ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହଁ ଧନ, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ହେଲେ ମା, ଆମେ ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଡରି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଯିବା? ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, ଆମେ ଗରିବ। ସେ ଧନୀମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବାନି। ଏମିତି କହି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ତା ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୋର ବାହାଘର। ଯା, ଶୀଘ୍ର ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ ଫେସିଆଲ ହେଇ ଆସିବୁ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି କାଉ ଖୁସିରେ ପାର୍ଲରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାହାଘର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହିଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା, ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର ପାଣି ବି ଫେରିବୁ। ଆମେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ସେ କାଉମାନେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ବଣ୍ଟି କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବଣ୍ଟି କାଉର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ, କାଉର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ସେ ବୋଧେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଠିରେ କାଉକୁ ଧରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲା। ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, ଏ କାଉକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆରେ, ୟା ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କାଉର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଖବର ଦେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ବଣ୍ଟି କାଉର ଚିକିତ୍ସା କରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉର ହୋସ ଆସିଲା। ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି। କାଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି। ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ, ମୋ ପୁଅର ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତମ ପୁଅ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ। ମା, ବାପା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାର୍ଲର ଯାଉଥିଲି। ଦେଖି ନ ପାରି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଗଲି। ଏ ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଆଜିଠୁ ଚଢ଼େଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ନା କାଉ, ତୁ ଧନୀ, ମୁଁ ଗରିବ। ଆମେ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବାନି। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ତମେ ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଆଜି ତୁମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ, ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀଟିଏ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ମା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆରେ ଧନ, ତୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, କାଉମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅନି, ତମେ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରୁହ। ଗୋଟେ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଭୁଲ କରିଛୁ। ଆଜି ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ଆମେ ଏବେ ବୁଝିଗଲୁ, କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ତାର ମଜା ଉଡ଼େଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ତୁମ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଘଟଣା କ'ଣ? କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଏକ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛଟିର ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଗଛଟିର ଡାଳ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ଗଛଟିକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏଇ କଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚିକି ଲଗେଇଦିଏ, ଗଛଟିକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି ଗଛରେ ଲଗେଇଦେଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଗଛଟି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛଟି ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ? ମୋ ଘାକୁ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତୁମ କଟା ଘା ଦେଖି ଅଟକି ଗଲି। ତୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ସରଳ। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ମୋ କଟା ଜାଗାରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେନସିଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ମୋ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଥିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପେନସିଲ୍ କିଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ବି ପାଏ ତା ତ ଖାଇବାରେ ହିଁ ସରିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଔଷଧ ଲଗେଇ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍କୁ ନେ। ଏବେଠୁ ଏ ପେନସିଲ୍ରେ ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବୁ ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍? ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିବି ତା ସତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାଟିରେ ଏକ ମାଛର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ସତକୁ ସତ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ତାହା ସତ ହେଇଯିବ। କେତେ ମଜା ହେବ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ସେ ପେନସିଲ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ତାପରେ ପରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଖାଇଲା। ଏବେ ମୋର ଆଉ ଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର କିଛି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଘରକୁ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ପଚାରିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଆଜି ମୋର ମକା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ମକା ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ମକା ଦେଉଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସତସତିକା ମକା ବାହାରିଲା। ପାରା ସେ ମକା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ମନରେ ସେ ଖାଇବା ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ।
ମୁଁ ତ ଆଜି ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କେମିତି ନେବି? ଏମିତି କହି କାଉ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଘରେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇବି, ହେଲେ ଆଜି କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ଏମିତି କଥା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଖାଇବାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ଏତେ ଖାଇବା ଦେଖି କାଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା! ଆଜି ମୋ ଛୁଆମାନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି। ହେଲେ ମୁଁ କାଲି କେମିତି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ ତୁମ ଜମିରେ ଚାଷ କର। କ'ଣ ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଚାଷ କରୁନ କି? ଏ ବର୍ଷ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଭଳି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ତା ଜମିକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦେଖିଲା ସବୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ବର୍ଷାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ସବୁ କୃଷକ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଯାଦୁଇ ପେନସିଲ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଏକଥା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପାଖରୁ ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୋର ଏଇ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ମୋତେ ଦେ। ନା, ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏମିତି ସେମାନେ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ଯାଦୁର ପେନସିଲ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଲୋଭୀ! ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରି କରି ମୋ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବିନି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ କାଉ ଚାଲି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ତୁ ଯଦି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ମାନେ, ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ପାଣି ନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ। ତୁ ଏ କେମିତିକା ବର୍ଷା କରେଇଲୁ ଯେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ପୋଖରୀ, ବିଲ, ନଦୀ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସତକୁ ସତ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ରୁହ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି କେମିତି? ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମାଟିରେ ଏଯାଏଁ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏତେ ପାଣିରେ ବି ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଲିଭିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଲିଭେଇ ପାରିବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଆମକୁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ଥିବା ତାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହଁ। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି
ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଆଁ ଜଳେଇ ସେ ଯାଦୁର ପେନସିଲକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।